जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम दशम श्रेणी इतिहास जी रमर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करबा चैप्टर 4 है चतुर्थ पाठर आम एमसीक्यू डिस्कसन करबा। देखो आम दशम श्रेणी रेगुलर क्लास कर जो मैंने सबू जाक वीडियो देखा चाहते से चैनल को सब्सक्राइब करदे। पूर्वर आम चैप्टर 1 आउ 2 1 2 3 एमसीक्यू डिस्कसन कर जो मैंने से वीडियो देखी ना चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे से सब जाक एमसीक्यू मिल जाए। जब आप रेगुलर एमसीक्यू क्लास कर एमसीक्यू आपंकर 50 टी आसो 50 टी आप आराम से 48 टी ठीक करेंगे। तो आप रेगुलर क्लास करूँ आम एमसीक्यू क्लास करूँ तो यादू देखो ये आपंकर ये मोक टेस्ट होता ठीक करुँच कमेंट करेंगे। देखो आम चतुर्थ पाठ आज पढ़ा जोटा अच्छी भारत छाड़ आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका समस्ते निजे निजे चेक करेंगे कार केतटा ठीक होउची कमेंट करेंगे। चतुर्थ पाठ पढ़ा आज। प्रथम क्वेश्चन किए जातीय कांग्रेस मुंबई अधिवेशन में भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव को समर्थन करते किए मुंबई अधिवेशन समर्थन करते ये ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तापर किए देशवासी को उद्बोधन दे कही स्वाधीनता आमर प्राण से गोटे मंत्र अच्छी करबा मर ई करबा मर एटा किए उद्बोधन देते तो ये आंसर होकर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर महात्मा गांधी। किए व्यक्तिगत सत्याग्रह करी द्वितीय सत्याग्रही भाव में गिरफ होते किए व्यक्तिगत सत्याग्रह करते ये ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। तापर सार स्टाफोर्ड क्रिप्स किए ऑप्शन ए अच्छी भारतर सचिव ना इंग्लैंड प्रधानमंत्री इंग्लैंड राष्ट्रदूत ना यहाँ देखो ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी रही यहाँ राइट आंसर हम चर्चिल मंत्रिमंडल जड़े सदस्य है यहाँ हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तापर 1942 जुलाई 6 तारिख में केउठारे कांग्रेस कार्यकारी कमिटी बैठक बसला केउठारे बसला ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी वर्धा। तापर भारत छाड़ आंदोलन केबे गांधीजी को केउठारे बंदी करी रखा जायतिला जब भारत छाड़ आंदोलन बेले है गांधीजी को केउठारे बंदी करी रखा जायतिला ये आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर आगा खा प्रसाद रे। किए मुंबई ठारे कांग्रेस साधारण अधिवेशन में भारत छाड़ आंदोलन अर्थ व्याख्या करते किए व्याख्या करते ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तापर श्रमिक और कृषक माने सरकार को भू राजस्व देवा बंद करेंगे यह क्यों आंदोलन वार्ता थिला यहाँ कौ आंदोलन वार्ता थिला यहाँ थिला भारत छाड़ आंदोलन वार्ता। तापर इंग्रेज कर्मचारी माने को कौनसी खाद्य पदार्थ बिक्री करा जिवो नाही यह क्यों आंदोलन कार्य थिला यहाँ से भारत छाड़ आंदोलन कार्य थिला यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हम। ये 10 नंबर क्यों बल्लाट भारत को मित्र शक्तिर पक्षभुक्त कराइथिले क्यों बल्लाट कराइथिले राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड निर्नेतगो। तापर द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ बेले भारतर केतोटी प्रदेश कांग्रेस मंत्रिमंडल अवस्थापित होता जो विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध जो आरंभ होता से समय 8टी थिला ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर 8टी। केबे कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में सरकार घोषणार प्रतिवाद स्वरूप विभिन्न प्रदेश में अवस्थापित कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देवाई निर्देश देते केबे देते निर्देश ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 1939 अक्टोबर 22 यहाँ हो राइट आंसर। तापर 13 नंबर केबे विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करथिले केबे आरंभ करथिले 13 नंबर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर 1940 अक्टोबर 17 रे आरंभ करथिले। निम्नलिखित मध्यरु किए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन रे प्रथम सत्याग्रही हेबार सौभाग्य लाभ करथिले किए सौभाग्य लाभ करथिले प्रथम सत्याग्रही हबार विनोबा भावे है
ବିନୋବା ଭାବେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ପରିଚିତ? କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ କୋଉଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ପାଟନା ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ପାଟନା ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟନାଟା ବିହାରରେ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦକୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା? ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା? ଏମାନଙ୍କୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ଅହମ୍ମଦନଗରୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଓ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? ଏଇ ଦି ଜଣ କୋଉ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ଏମାନେ ନେତା ଥିଲେ। ତାପରେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1947 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ। ତାପରେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ? ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲା? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ? କିଏ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଧର ସମ୍ବିଧାନଟା ଗ୍ରହଣ କଲାନି ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଦେଶରେ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଇଟା କିଏ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଇଥିଲେ? 22 ନମ୍ବର। ଏଇଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। 23 ନମ୍ବର। କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ 1942 ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି କେଉଁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? କୋଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷୀକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲା? ପୁଲିସ କାହାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକକୁ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ କେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫାଶୀ। ତାପରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ? ସେଇ ସେମ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାପରେ କିଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କୋଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ 1939 ଅକ୍ଟୋବର 22 କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ଘୋଷଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଠି କୋଉ ଘୋଷଣାଟାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଏଇଟାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର। ବିନୋବା ଭାବେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସେ କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ୍ନାଉର ଠାରେ ହେଲା। ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗଟି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଥିଲା? ଏହି ନଗର ଦୁର୍ଗଟି କୋଉ ପ୍ରଦେଶର ଥିଲା? ଏଟା ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତର ବଲ୍ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟର ଲର୍ଡ ଲିନିଥଗୋ ଥିଲେ ଭାରତର ବଲ୍ଲାଟ। ତାପରେ 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଯେ
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କହିଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କହିଥିଲା, ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିଏ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭାରତକୁ କେବଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇ ଘୋଷଣାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନକୁ ବିରୋଧ କରି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1940 ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ କିଏ ପାନାଉର ଠାରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିନୋବା ଭାବେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। କେବେ କୋରାପୁଟର ଲୋକମାନେ ପାପଡାହାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥାନା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? କେବେ ଯାଇଥିଲେ? 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଯାଇଥିଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ। ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ 1941 ସୁଦ୍ଧା କେତେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ 1941 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ? 25,000 ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, 25,000। କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ କିଏ ପକାଇ ନଥିଲେ? ଆମେରିକା ପକାଇ ନଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିଏ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ଓ 8ରେ ବମ୍ବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ନେତା ନଥିଲେ? କିଏ ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ନେତା ନଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନଥିଲେ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା। ଜେ.ବି. କ୍ରିପାଳିନୀ ନଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନଥିଲେ। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର, କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦମନ ହେଇଛି ବୋଲି? ଏଇଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ହେଲା। ତାପରେ ମଢିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ମଢିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମଟା କ'ଣ ଅଛି? ମଢିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଅଛି କାମାକ୍ଷା ନଗର। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଆସାମ ଠାରେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। କାଇପଡା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କାଇପଡାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି 3 ଜଣ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଜାଲିଆବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ନା ଇରମ ଠାରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ, ସେଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଳଚେରରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳଚେରର ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ 51 ନମ୍ବର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳର ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଥିଲେ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମଢି ଥାନା ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ତହସିଲ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଏଇଟା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? 52 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଠି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶେଷ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଏଇଟା ରହିବ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? କୋଉଟାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ?
सेम आंसर भारत छाड़ आंदोलन को ही अगस्ट विप्लव कहुए। 1942 अगस्ट 26 किए माढ़ी ठारे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं किए नहीं मढ़ी किए नेतृत्व नहीं भारत छाड़ आंदोलन वैष्णव चरण पट्टनायक नहीं वैष्णव चरण पट्टनायक नेतृत्व नहीं। भंडारीपोखरी थाना उपरे केबे आक्रमण करा जायतिला भंडारीपोखरी थाना उपरे केबे आक्रमण करा जायतिला ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1942 अगस्ट 17 रे आक्रमण करा जायतिला। तापरे केउठारे लोक माने चौकीदार पोशाक पोड़ी देइथिले श्रीजंग ठारे पोड़ी देइथिले। तापरे इरम गोलीकांड केबे घटितिला इरम रो गोलीकांड घटितिला केबे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1942 सेप्टेम्बर 28 टारे। इरम गोलीकांड प्राण हराई महिला जनकर नाम कौन था इरम गोलीकांड रे परी देबुआ कौन करथिले ना प्राण हराई। तापरे इरम गोलीकांड रे मोट केते जण शहीद होइतिले केते जण मृत्युवरण करथिले 28 जण टोटली 28 जण मृत्युवरण करथिले। तापरे पाप डाहांडी गोलीकांड रे केते जण लोक प्राण हराई पाप डाहांडी रे 15 जण लोक प्राण हराई। तापरे केउ स्थानरू वायरलेस केंद्र माध्यम भारत छाड़ आंदोलन संवाद प्रचारित होता केउ स्थानरू एटा प्रचारित होता एटा मुंबई ठारू प्रचारित होता। तापरे भारत छाड़ आंदोलन समय केउ प्रदेश रे हरताल पालन करा जाई शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद करा जायतिला कोठारे बंद करा जायतिला गुजरात ठारे बंद करा जायतिला। तापरे भारत छाड़ आंदोलन समय पाटना सचिवालय रे जातीय पताका उत्तोलन केउ प्रदेश रो सबुठार गुरुत्वपूर्ण कार्य थिला एटा को प्रदेश रो कार्य थिला एटा बिहार रो सबुठु गुरुत्वपूर्ण कार्य थिला। भारत छाड़ आंदोलन समय तत्कालीन मध्य प्रदेश रो केउ अंचल रो समस्त थाना जनसाधारण को नियंत्रणाधीन होइतिला केउ अंचल रो एटा हेइतिला नागपुर अंचल रो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 66 नंबर 1942 अगस्ट 21 रे किए कांग्रेस पताका और लाठी धरी बहु लोकंक सह मिलिताली थाना घेराव करथिले किए घेराव करथिले लक्ष्मण नायक घेराव करथिले। तापरे केबे द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होला द्वितीय विश्वयुद्ध केबे आरंभ हेतिला द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 मसिया सेप्टेम्बर 3 तारिख रे आरंभ हेतिला। केबे क्रिप्सन मिशन भारत आस्तिला 1942 रे क्रिप्स मिशन भारत को आस्तिला। 1942 मसिया जुलाई 6 रु 14 पर्यंत कांग्रेस कार्यकारी कमिटी बैठक केउठारे बसतिला वर्धा ठारे बसतिला हला ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर वर्धा ठारे। केबे विपुल उत्साह और उद्दीपना रे भारत छाड़ प्रस्ताव को कांग्रेस अनुमोदन करथिला कांग्रेस केबे अनुमोदन कला ऑप्शन नंबर सी हे जबो 1942 अगस्त 8 तारिख रे अनुमोदन कला। केउठारे भारत छाड़ आंदोलन शुभारंभ होइतिला भारत छाड़ आंदोलन कोठारे शुभारंभ होला महाराष्ट्र ठारे शुभारंभ होइतिला। केबे बिहार रो छात्री माने पाटना सचिवालय रो पूर्व द्वारा जातीय पताका उत्तोलन करथिले केबे जातीय पताका उत्तोलन करथिले ऑप्शन नंबर सी हे जबो राइट आंसर 1942 अगस्त 11 तारिख रे। केबे काईपड़ा डाकघरे अग्नि संयोग करा जायतिला काईपड़ा डाकघरे केबे अग्नि संयोग करा हला 1942 अगस्त 17 तारिख रे। 1942 सेप्टेम्बर 21 रे केउठारे पुलिस गुली चालना करिबारु 11 जण व्यक्ति प्राण हराइतिले 11 जण व्यक्ति कोठारे प्राण हराइतिले धामनगर ठारे हराइतिले। 1942 सेप्टेम्बर 28 रे केउठारे पुलिस गुली रे 28 जण शहीद होइतिले 28 जण कोठी शहीद होइतिले 28 जण शहीद होइतिले आमे जानि जंती इरम ठारे शहीद होइतिले। तापरे केउ आंदोलन इंग्रेज शासन को संपूर्ण रूपे दोहलाई देई पूर्ण स्वाधीनता दिग को बाट फिटाई देइतिला को आंदोलनटा फिटाई देइतिला एडी ऑप्शन नंबर डी हबो भारत छाड़ आंदोलन। तापरे केउ आंदोलन को फरासी विप्लव एवं रूस विप्लव सहित तुलना करा जायछि एटा मध्य हे जिवो भारत छाड़ आंदोलन को। तापरे भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत हेबा परे भारतर विभिन्न अंचल केउठारे समवेतन होइतिबा कांग्रेस नेता मानकु गिरफ करा जाई अहमदनगर जेल रे रखा जायतिला मुंबई ठारे हला। तापरे 1942 अगस्त 11 मालती चौधरी और सुरेंद्र नाथ द्विदेवी जातीय कांग्रेस केउ अधिवेशन रे जुग देई ओडिशा फेरिथिले को अधिवेशन रे जुग देई ओडिशा फेरिथिले एठी मुंबई अधिवेशन रे जुग देई के ओडिशा फेरिथिले। खजना बंद करिबा एवं सरकारी को गोदाम लुठन करिबा केउ आंदोलन कार्यक्रम थिला एटा को आंदोलन कार्य थिला एटा मध्य से भारत छाड़ आंदोलन कार्य थिला। तापरे कटक केउ कॉलेज सम्मुख रे छात्री माने सभा करी
ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କଟକର କେଉଁ କଲେଜର ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର। କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ଧାମନଗରଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ? କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧାମନଗର ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ? ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା ଗତିଶୀଳ କରିଥିଲେ। କିଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମ୍ଫାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କିଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମେ କିଏ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ସେ ଫେରିଲେ? ଏଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1942 ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ? କୋଉଠିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଥାନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଥାନାରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଉତ୍ସବ ମଲ୍ଲିକ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ସେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ? ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଚୌକିଦାର ପୋଷାକ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ଚୌକିଦାର ପୋଷାକ ସବୁ କୋଉଠାରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗଠାରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ଛାତ୍ର ନେତା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଅଫିସ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ? କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ? ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନଥିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ନଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? କୋଉଠାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? 93 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ କେଉଁଠି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଲିସ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା? କୋଉଠି ପୁଲିସ ହାତରେ ନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ବାହିନୀ ହାତରେ ନଥିଲା। ତୁଡ଼ି ଗାଡ଼ିଆ ଓ ଖଇରାଡିହିରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ସେଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଗିରଫ ଖବରରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କାଇପଦର ଡାକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ହେଲା, ବରୀଠାରେ। 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ ଇରମ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସଭା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଭା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? 97 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କର ନଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚାପ୍ଟର 4 ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟା ପରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 5 ପଢିବା, ଯୋଉଟା ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା। ତ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ 48ଟା MCQ ଠିକ୍ ହବ। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।